শুভ সন্ধ্যা দর্শকবৃন্দ, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মনের খবর টিভি আয়োজিত আজকের ওয়েবিনারে। আপনারা সবাই জানেন আজকে 24শে মে মঙ্গলবার ওয়ার্ল্ড সিজোফ্রেনিয়া ডে 2022 উদযাপিত হচ্ছে। আমাদের আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় কানেক্টিং উইথ হোপ, এবং আমাদের সাথে রয়েছেন চেয়ারপারসন হিসেবে প্রফেসর ডাক্তার মোহিত কামাল স্যার, ফর্মার ডিরেক্টর এনআইএমএইচ। আমাদের সাথে আরো রয়েছেন প্যানেল বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিডি রিজিনালের অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম স্যার, এক্স প্রফেসর এবং অ্যাডভাইজার, ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি, আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ। আরো রয়েছেন প্রফেসর ডাক্তার জ্যোতির্ময় রয় স্যার, এক্স ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি, রংপুর মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল, এবং প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল হাসান, প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম। আমাদের সাথে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর শাহাবুদ্দিন সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব স্যার, প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি, বিএসএমএমইউ, ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল হাসান মাসুক স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি, বিএসএমএমইউ, এবং আমাদের সাথে রয়েছে ডক্টর এস এম আতিকুর রহমান স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি, বিএসএমএমইউ। মডারেটর হিসেবে আছি আমি ডক্টর সুস্মিতা, এবং আমাদের আজকের স্পিকার হিসেবে রয়েছেন ডক্টর সাজ্জাদুল কবির সবুজ, রেসিডেন্ট, সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্ট, বিএসএমএমইউ। আমি প্রথমেই স্যারদের অনুমতি নিয়ে আজকের ওয়েবিনার শুরু করছি। প্রথমে আমি অনুরোধ করছি আজকের স্পিকার ডক্টর সাজ্জাদুল কবির সবুজকে তার প্রেজেন্টেশনটি উপস্থাপন করার জন্য। Thank you, Dr. Sushmita. Assalamu alaikum. Good evening, honorable chairperson, my dear respected panel of experts. I am Dr. Dil Mohammad Sajjadul Kabir Shobuj, resident of psychiatry, phase B, BSMU, going to present my topic on this World Schizophrenia Day. সমস্যা হচ্ছে স্লাইড শেয়ারে যাও না স্যার, এটা পিডিএফ চাচ্ছে স্যার, একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার, একটা মিনিট সময় নিচ্ছি সাপোর্ট করতেছি না। পিডিএফ চাচ্ছে। পিডিএফ চাচ্ছে। দেরি হলে আমার মনে হয় যেটা আছে তুমি তোমার মতো করে শুরু করে দাও। স্যার একটু খালি পিডিএফটা কনভার্ট করে নিচ্ছি স্যার, তারপরে স্যার আমি স্যার এটা এখানে জয়েন করে নিচ্ছি স্যার, সাপোর্ট করতেছি স্যার। পিডিএফ ফরম্যাট চাচ্ছে। জি স্যার। স্যার আমি কি তাহলে স্যার সরাসরি শুরু করব? যেহেতু সাপোর্ট করতেছেন। ঠিক আছে।
May 24 is the World Schizophrenia Day. Schizophrenia is a serious mental illness affecting more than 21 million people worldwide, according to WHO. The purpose of this day is to spread awareness about illness, eradicate the myths and superstitions about mental illness in general. What is schizophrenia? Schizophrenia is a chronic, severe mental disorder that affects the way a person thinks, acts, expresses emotions, perceives reality, and relates to others. This disorder causes considerable disability and affects all areas of life, including personal, family, social, educational, and occupational functions. Developmental of idea of schizophrenia. The illness was first discovered by German psychiatrist Dr. Emil Kraepelin in 1887. Though the term schizophrenia was not used until 1911, coined by Swiss psychiatrist Eugene Bleuler. This psychiatrist used the term schizophrenia in 4A, that is association, affect, ambivalence, and autism. A Greek word schizo means split or fragment, and phrenem means mind. That means schizophrenia means splitting of mental functions. Regarding epidemiology, the onset is most often during the late adolescent and early 20. The age of onset ranges between 15 to 54 years, and males are slightly more affected than females. The ratio is 1.4:1, and the lifetime prevalence is 5 per 1,000 people, and incidence is 0.16 to 0.24 per 1,000 people. The etiology, the exact etiology of schizophrenia is unknown. The research suggests that the combination of physical, genetic, brain chemistry, psychological, and environmental factors can make a person vulnerable to develop this condition. Problem with certain neurally occurring the brain chemicals, including certain neurotransmitters, that is dopamine, serotonin, or glutamate, may contribute to this schizophrenia. Risk factors. These factors are having a family history of the schizophrenia, some pregnancy and birth complications such as malnutrition, early birth, maternal infections, toxins, or viral exposure may impact the brain development of a child and make it vulnerable to develop schizophrenia later on. Taking mild altering drugs, that is called psychoactive drugs such as amphetamine, cocaine, cannabis, makes a person vulnerable to schizophrenia and all other schizophrenia spectrum disorders. The symptoms, according to DSM-5 criteria, the symptoms should be 2 of the 5 following symptoms, at least one of the first 3, that is delusion, hallucination, disorganized speech, grossly disorganized or catatonic behavior, and negative symptoms. The symptoms of the active phase symptoms should be present for at least 1 month. The total duration should be at least 6 months, according to DSM-5 for diagnosis. And in case of the Snyder symptom of first rank, these are hearing thoughts spoken aloud, a third person's hallucination, third auditory hallucination in the form of running commentary, somatic hallucinations, thought withdrawal or insertion, thought broadcasting, delusional perceptions, and delusional control. Other clinical symptoms in schizophrenia, these are cognitive features such as schizophrenic patient may have the deficit in attention, concentration, memory, etc. They may have concurrent depressive symptoms. This depression may come as a prodromal symptoms, as an integral part of the disease, or it may be post-schizophrenic depression, or as a result of treatment purpose. Neurological signs, some soft neurological signs are present in schizophrenia, such as sensory integration and disturbance in the motor coordination. Olfactory dysfunctions and pain sensitivity is also occurs. In case of the child, the most of the symptoms are as same as adult schizophrenia, but they may have some additional symptoms that may be confused as the normal development process or features during the adolescence, such as withdrawal from friends and family, a drop in the performance at school, trouble in sleeping, irritability or depressed mood, lack of motivation. Moreover, they have less likely to develop delusion and more likely to develop visual hallucinations. The complications of schizophrenia, suicide, suicidal attempt or thought of suicide, anxiety disorders, obsessive compulsive disorders, major depressive disorders,
abuse of alcohol or other drugs, inability to work or attend school, financial problems, social isolations, being victimized, that is physically, verbally, socially, aggressive behavior, though it's uncommon, and people with schizophrenia often experience human rights violations. Stigma against people with this condition is intense and widespread. During the emergency, people with schizophrenia are more vulnerable than others of various human rights. And mortality, people with schizophrenia are 2 to 3 times more likely to die early than the general population, and about 18 to 34% of the people die by the suicide. And the other cause of the mortality are due to physical illness such as cardiovascular, metabolic, or infectious disease, and also malnutrition. Prognosis is worse in male, unemployed, divorced, single, insidious onset, long-term untreated psychosis, epiphanic schizophrenia, negative symptoms, cognitive impairments, etc. Also comorbid substance use and personality disorders. And we can do some routine investigation before consideration of the treatment, routine blood test, liver function, serum calcium, glucose, VDRL, thyroid function test. Some radiological test can be done, such as CT, MRI, and the urine routine test can be done. EEG, sensory evoked potential, and eye tracking can also be done. Management purpose, in case of the acute episode, NICE guidelines shows that initiate the antipsychotic medication at lower end of the license range. Do not use the loading dose. Titrate the dose within the license range and monitor the effects and side effects. Aim is to achieve optimum dose with good adherence for at least 2 weeks. If no response, then consider changing the drug. Maintenance and relapse prevention. Continue the medication for at least 1 year or longer. Using the same principle as for the acute episode, ensure that the dose, duration, and adherence are adequate before switching the drug. Drugs withdrawal should be gradual, and mental state should be monitored. Continuous treatment is more effective than intermittent treatment. Monitor adherence regularly. In case of the resistant schizophrenia, when we call the schizophrenia as resistant, when there is no response after use of 2 antipsychotic drugs, and at least 1 drug must be atypical antipsychotics. Then for adequate dose and duration, and then we should think of some causes, that is, review the diagnosis for possibility of organic psychosis, review the comorbidities such as substance misuse or other physical health disorders, review the treatment history, for example, drugs, doses, psychological therapies, rate the current symptoms and severity using the established scales such as BPRS, physical examination for metabolic syndrome, and discuss the patient views regarding the treatment, check for the treatment adherence, consider routine blood test and further investigations. Some psychosocial treatment, individual therapy, family therapy, cognitive behavioral therapy, cognitive remediation, social skill training, art therapy, supported employment. And family therapy includes education about the schizophrenia, improving the communication, lowering the emotion, expanding social network, adjusting the expectation, and reducing the number of hours of daily contact, that is less than 35 hours per week. When we should hospitalize a patient during the crisis period or at the time of the violence or severe symptom, hospitalization may be necessary to ensure the safety, proper nutrition, adequate sleep, and basic hygiene. And we should consider for electroconvulsive therapy if the schizophrenia do not respond to the drug therapy, then ECT may be helpful for someone who has also depression. BAP guideline has been published at March 2022 for schizophrenia, and it says that general principle of prescribing antipsychotic in schizophrenia, we should do something, that is lowest possible dose should be used at the beginning of the treatment, increasing the dose after 1 to 2 weeks of initiating the treatment. Use of a single antipsychotic is recommended, and closely monitor the patient to see any side effect. Routine use of anticholinergic medication can be considered only in case of the first generation antipsychotic. We should not use high dose at the beginning of the treatment, do not use antipsychotic for sedation, and do not use multiple antipsychotic at the same time. And factors that influence the selection of antipsychotic, that is clinical presentation,
previous treatment response, affordability and availability of the drugs, side effect profile, patient profile, that is age, sex, body weight, special situation in case of the pregnancy, lactation, etc., psychiatric comorbidity, medical comorbidity, preferred route of administration, and drug-drug interaction. Factors should be considered for long-term or lifelong use of the antipsychotic. That is, history of multiple relapse or recurrence while on treatment, history of relapse when the medication are tapered off, history of the suicidal attempt, family history of psychosis with poor outcome, and comorbid substance use. Duration of the maintenance. For patient with first episode of schizophrenia, the duration of the maintenance treatment with antipsychotic should be at least 12 months following the resolution of the symptoms. In patient with severe episode or exacerbation should receive maintenance treatment for 5 years or longer after the last episode. Now, antipsychotic use for some special situation, that is when the schizophrenia is comorbid substance abuse, then for example, when the patient abuses alcohol, then the first line of the treatment, the first line antipsychotic should be amisulpride and sulpiride. Second line should be quetiapine, olanzapine, and risperidone. In case of the cannabis, we can use any type of antipsychotic. In case of cocaine, first line antipsychotic is haloperidol, and second line is same as alcohol, that is olanzapine, quetiapine, and risperidone. And tobacco, in case of the tobacco abuse, nicotine replacement therapy and bupropion can be used. And in case of the sexual dysfunction, we can go for general management and specific management. In case of general management, reduction of the medication dose, as antipsychotic frequently causes the sexual dysfunction through alpha-1 antagonism, and change in the medication may be considered to aripiprazole, olanzapine, quetiapine, lorazepam, dextriprazole. And in case of specific management, assess the type of the sexual dysfunction, whether it is low desire or erectile dysfunction or orgasmic problem. In case of the low sexual desire, we can use bupropion. In case of the erectile dysfunction, we can use sildenafil, tadalafil, or vardenafil. In case of the hepatic impairment, we can use for first line amisulpride and sulpiride, and second line haloperidol, aripiprazole, quetiapine, etc. In case of the renal impairment, we can use haloperidol and olanzapine for the first line. In case of the epilepsy, first line should be risperidone, aripiprazole, haloperidol, and triflupirazine, and second line should be dextriprazole and lorazepam. In case of the cardiac disease, first line should be antipsychotic causes the QT prolongation, for which we should cautiously use antipsychotic. In case of the schizophrenia, the first line should be dextriprazole, aripiprazole, and lorazepam, and second line is risperidone, paliperidone, and olanzapine. And antipsychotics during the pregnancy, postpartum, and lactation, when a patient is newly diagnosed and pregnant, then during the pregnancy, we can use haloperidol, olanzapine, quetiapine, lorazepam, and aripiprazole. And during the postpartum period, we can continue the drugs that is used during the pregnancy, or we can use chlorpromazine, haloperidol, olanzapine, or quetiapine. The patient is already on antipsychotic. If she gets pregnant, she can continue the drugs same as she was taking before during the pregnancy and postpartum period. And in case of incidental or unplanned pregnancy, if the patient was previously diagnosed as schizophrenia, she can antipsychotic an adolescent. In case of the acute episode, risperidone, aripiprazole, haloperidol, and olanzapine are the choice. And for maintenance treatment, continue the same drug that is used during the acute episode. And in case of the treatment-resistant schizophrenia, we can use clozapine in adolescent. And recommended antipsychotic in case of the elderly person. And during the adult and early onset, among the first generation, we can use haloperidol, and among the second generation, we can use risperidone. And in case of the late onset schizophrenia, we can use second generation antipsychotics, that is risperidone, olanzapine, quetiapine, aripiprazole, lorazepam, etc. And here is some newer treatment options that are bringing the light to the newer treatment of the schizophrenia. I am now going to describe some drugs, that is lumateperone, and this drug is US FDA approved, and it is especially effective in case of the negative symptoms, as we know that
the second generation antipsychotic drug more blocks the D2 receptor and less 5-HT2A receptor. But lumateperone blocks D2 receptor only 40%, and it more blocks 5-HT2A receptor, for which it results in the improvement of the negative symptoms. It has also serotonin 2A antagonism and a D2 presynaptic partial agonist. So lumateperone is a good choice for newer treatment of schizophrenia. Now cariprazine is a D3 partial agonist, for which for D3 partial agonism, the noradrenaline and dopamine is released in the prefrontal cortex. We know that the in prefrontal cortex, in case of the schizophrenia, there is a reduction of the dopamine and also the noradrenaline. As a result, as it increases the dopamine and noradrenaline, it in the dorsolateral prefrontal cortex and ventromedial prefrontal cortex, for which it increases the negative and cognitive symptoms, and for which it is also very much effective in case of the negative symptom of schizophrenia. It can also be used as an in addition to other treatment options. And now bromelain, it's a trial drug that is developed and approved in Japan for treatment of the schizophrenia. It also acts as a D3 antagonism and a D2 antagonism, and it also has 5-HT2A receptor antagonism, and it ultimately it increases the dopamine and noradrenaline in the prefrontal cortex, and it improves the negative symptoms. Now pimavanserin is a newer drug, and it's mainly acts has pimavanserin is the only drug that has no activity on dopamine receptor. It only blocks the 5-HT2A receptor and partially blocks 5-HT3A receptor, for which it is very effective in case of the negative symptoms. And as an augmenting agent to D2, 5-HT2A and 5-HT1A agent in negative it is very much pimavanserin can be brought in Bangladesh as long as lumateperone. So we can specifically treat the negative symptoms of the schizophrenia. Now the another drug that is TAR1 agonist, that is a trans-amine associated receptor 1, and this compound has generated an interest for the potential treatment of schizophrenia and other psychosis, as these receptors, TAR1 receptor, are widely distributed in different parts of the brain, such as ventral tegmental area, ventral substantia nigra, raphe etc. And the function of this receptor is to tune the dopamine in different circuits, such as to decrease the dopamine in the mesolimbic pathway and increase the dopamine in the mesocortical pathway while the patient is suffering from the schizophrenia. So if we can use TAR1 agonist, then it tunes the dopamine in the different circuits of the brain, for which we can selectively treat the schizophrenia and schizophrenia. And for example, this drug name is Eulotorrent, and it can be used in schizophrenia and Parkinson's disease. There is another drug that is dexmedetomidine, and it is an sympatholytic drug, as it is an agonist for the alpha-2 receptor in the central part of the brain, and it reduces the agitation in the schizophrenia. Now, the take-home message is people with schizophrenia suffered for hundreds of years without treatment. Nowadays, their sufferings are decreased to a great deal due to advancements of the treatment. As day passes, more specific treatment modalities are being discovered, minimizing the adverse effect profile and improving negative and cognitive symptoms, thus improving overall function. So this makes the new hope for the patient to lead a normal, function and active life. And that's all about my presentation. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ ডক্টর সবুজ, অনেক তথ্য সমৃদ্ধ প্রেজেন্টেশন আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য। যদিও আসলে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আসলে আমরা পুরো প্রেজেন্টেশন দেখতে পারিনি।
দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখছেন আমাদের আজকের ওয়েবিনার ওয়ার্ল্ড সিজোফ্রেনিয়া ডে উপলক্ষে, এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সায়েন্টিফিক পার্টনার জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস, এবং অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই টিয়াপিন। এবার আমি আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্টস স্যারদেরকে অনুরোধ করব। প্রথমে আমি আসবো ডক্টর এস এম আতিকুর রহমান স্যারের কাছে আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ সুস্মিতা। সুস্মিতা, আমি একটু আমি বলি যে এটা আমাদের অডিয়েন্স কারা? স্যার, অডিয়েন্স আমাদের মনে খবর টিভিতে যারা দেখছে পেজে, তারা সাধারণ মানুষও দেখছে, মানে সবাই দেখছে স্যার। সেই হিসাবে থ্যাংক ইউ। ডিস্টার্ব করছে? আতিক স্যার। ধন্যবাদ সুস্মিতা। স্যার কথা বলছিলেন, এই জন্য আমি কথা বলছিলাম না। সবুজ যদিও মানে পিপিটি প্রেজেন্টেশনটা এটার মধ্যে দিতে পারিনি, তারপরেও ওর ভার্বাল প্রেজেন্টেশন যথেষ্ট ভালো হয়েছে, এবং মানে পুরো প্রেজেন্টেশনটাই অনেকটা চিন্তার মধ্যে বা ভিজুয়ালাইজ করা দিচ্ছে আর কি। তো যেটা হচ্ছে যে নতুন কিছু ড্রাগসের কথা সবুজ বলছে, তো সেই বিষয়গুলোর মধ্যে যেটা আমার সেটা হচ্ছে যে আমরা ইদানিং নেগেটিভ সিমটমের জন্য দুটো ওষুধ বাংলাদেশে ব্যবহার করতাম। একটা হচ্ছে ইলোপেরিডন, এটার মানে ইফেক্টটাও বেশ ভালো ছিল, এবং আরেকটা হচ্ছে যে এখন বর্তমানে যেটা এটা 2021-এর দিকে এটা মানে নভেম্বরে এটা জার্নালে পাবলিশ হয়, সেরিভান 17, যেটা আমরা এখন মানে নেগেটিভ সিমটমের জন্য ব্যবহার করি। এবং সামনে যে ওষুধগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো এখনো বাংলাদেশের মার্কেটে সম্ভবত আসেনি, আসলে হয়তো আমরা ব্যবহার করতে পারবো। আর মানে আমাদের যে বিষয়টা আমার আমার মানে কিউরিসিটি ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইনভেস্টিগেশন, আমাদের সিজোফ্রেনিয়ার জন্য কোনো মার্কার বা এরকম কোনো কিছু মানে মানে প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের কথা বলতে পারলে হয়তো ভালো হতো, কারণ DSM-5 এখনো যদি আসে নাই, DSM-5 ক্লিয়ারেও আমরা এটা পাইনি, কিন্তু আশা করা যাচ্ছে যে DSM-6 এ হয়তো এরকম কিছু মার্কারের কথা হয়তো আসবে। তো রিসার্চের এই দিকগুলো যদি আসতো তাহলে হয়তো আমাদের আর একটু সহজ হতো, কারণ আমার রিসেন্ট একটা ঘটনা যেখানে সিজোফ্রেনিয়ার রোগী, বিশেষ করে আমাদের হায়ার ফ্যামিলি গুলোতে, একটু উচ্চবিত্ত ফ্যামিলিতে এটাকে কখনোই স্বীকার করা হয় না। তো তাদেরকে প্রমাণ দেওয়া খুব কষ্টকর হয়ে যায় যে সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে, এবং তারা এই সিমটম গুলোকে হাইড করে, এবং দেখা যায় যে মানে অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে এই আমাদের জন্য মানে ইনভেস্টিগেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হয়। তো থ্যাংক ইউ। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। এরপরে আমি চলে যাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব স্যারের কাছে। স্যার, আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে স্যার যদি মন্তব্য করতেন। ধন্যবাদ সুস্মিতা। একই সাথে সবাইকে সালাম জানাই। অনেকেই হয়তোবা দেখছেন, যারা সাইকিয়াট্রিস্ট, যারা এক্সপার্ট, তারা তো আছেনই। সাধারণ মানুষ যারা দেখছেন, এখন পরবর্তীতে যারা দেখবেন, সবাইকে আমার সালাম। প্রেজেন্টেশনের সম্বন্ধে খুব বেশি বলার কিছু নাই, একটু সমালোচনা করতে হয় যে আরেকটু ছোট হলে ভালো হতো, কিন্তু তথ্য ছিল অনেক, হয়তোবা স্লাইড গুলো দেখতে পারলে আমাদের জন্য আরেকটু ভালো হতো। আর আজকের এই বিশ্ব মানে সিজোফ্রেনিয়ার যে দিবসটা, আসলে আমাদের জন্য তো সিজোফ্রেনিয়া বা যারা আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করি বা সাইকিয়াট্রিস্ট, তাদের জন্য সিজোফ্রেনিয়া একটা বড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমাদেরকে মানুষজন যে যত কথাই বলি এখনো পর্যন্ত এটা দিয়েই লেভেলিং করে বা এটা দিয়েই আমাদেরকে বুঝে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রোগ্রাম আমি বলবো যে আপনারা যারা এখানে পার্টিসিপেট করতে আসলেন, কথা বলতে আসলেন, অবশ্যই এটা একটা বড় মানে বড় বিষয়। চিটাগাং থেকে, রংপুর থেকে, ঢাকার বাইরে থেকে আমরা যারা আছি ঢাকায়, সবাইকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আবার একই সাথে একটু আনন্দ মানে
প্রকাশটা করি যে আপনারা যে আসেন এই ধরনের প্রোগ্রামে, এই ধরনের ওয়েবিনারে বা বিভিন্নভাবে পার্টিসিপেট করেন, আমি তাতে খুশি হয়। হয়তোবা এখনো যে পরিমাণের ইনফরমেশন তথ্য মানুষের কাছে দেওয়া উচিত বা যত জায়গায় যেভাবে পৌঁছানো উচিত আমরা হয়তোবা সেটা করতে পারছি না। কিন্তু আমরা টেকনিক্যালি আরো কিভাবে ইনভলভ করা যায়, আরো কিভাবে মানে ইমপ্রুভ করা যায়, সাধারণ মানুষের কাছে আমরা কিভাবে আরেকটু বেশি যাইতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আমি মানে চিন্তা করব। আর সিজোফ্রেনিয়া বিষয়ে আমার খুব বেশি কিছু বলার নাই। সবাইকে আবারও সাধুবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অবশ্যই এখানে জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস আছে এবং জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস এর মতো যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাপোর্ট করে যান, তাতে ওনাদের যেমন লাভ হয়, সাধারণ মানুষেরও লাভ হয়। আমাদের লাভটা অবশ্যই, আমরা তো একটা প্রফেশনাল, কিন্তু আমাদের লাভের থেকে আমি বলবো যে সাধারণ মানুষের লাভটাও কিন্তু কম না। তো সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার। এবার আসছি আমি প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল হাসান স্যারের কাছে। স্যার, আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে স্যার বলবেন। Chairperson, respected panel of experts, my beloved moderator, my dear presentator, and dignified participants. আসলে আজকে আমাদের জন্য বিশাল একটা প্রাপ্তির দিন, সেটা হচ্ছে কানেক্টিং উইথ হোপ ফর সিজোফ্রেনিয়া। তো আমি প্রথমেই যেটা বলবো, আজকের প্রেজেন্টেটর খুব সুন্দরভাবে, খুব অ্যানালাইটিক্যালি ব্রিলিয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমি মনে করি যে আমাদের সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে যে কথাগুলো আসছে, আমি আজকে পত্রিকাও দেখেছি, আমাদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন। আমাদের এখানে অনারেবল রেসপেক্টেড প্যানেল অফ এক্সপার্টরাও পার্টিসিপেট করবেন। একটাই বিষয় আমার কাছে, মানুষের কাছে সোশ্যাল স্টিগমা দূর করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, আমরা কঠিন সিরিয়াস ডিজিজ এই শব্দটা আমার মনে হয় ব্যবহার না করলে আমাদের জন্য ভালো হয়, সাধারণ মানুষের জন্য সহজ হবে। তার কারণ হচ্ছে এমনি অনেক স্টিগম্যাটাইজ আমরা, বিশেষ করে সিজোফ্রেনিয়ার জন্য। তা আমরা সেখানে যদি কঠিন জটিল এই কথাগুলো যদি বলি, সেটা আরো আমাদের জন্য একটা বড় ব্যারিয়ার। আর আমরা সবাই জানি এটা ওয়ান অফ দ্য মেজর সাইকিয়াট্রিক ইলনেস, আমরা মেজর, এটা কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতে যে ধারণা সিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে, যে এটা একটা ক্রনিক ডাউনহিল ডিজিজ, এটা ভালো হয় না, এখনো কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো অনেক ধারণা, এটা মনে হয় ভালো হবে না, আজীবন ওষুধ খেতে হবে। এটা আবার ফ্রম প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, ফ্রম মাই ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার আমি কথাগুলো বলছি। তা আমি মনে করি আমাদের এখানে অনেক এক্সপার্টরা আছেন, সাইকিয়াট্রিস্টরা। আমার যেটা মনে হয় যে নিউরোটিক ডিসঅর্ডার, অনেক নিউরোটিক ডিসঅর্ডার যেগুলো রিয়েলি ডিফিকাল্ট ট্রিট, এটা আপনারা অনেকে জানেন। ইভেন কনভার্সন ডিসঅর্ডার ডায়াগনোসিস সোজা হলেও ট্রিটমেন্ট অনেক ডিফিকাল্ট, এবং উন্নত দেশে বছরের পর বছর লেগে যায় সাইকোথেরাপি দিতে। পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার সেটা তো আরো বেশি মারাত্মক। যেমন আপনারা জানেন যে যেটা আমরা এখন যেটা ফেস করি, সেটা হচ্ছে যে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার মধ্যে অনেকগুলো আছে, যেগুলো জন্য অনেকগুলো ক্রাইম হয়। যেমন যেগুলো টেরোরিস্ট, সেটাও একটা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। আমার তো মনে হয় তার চাইতে সিজোফ্রেনিয়া ট্রিটমেন্ট করা, আমার সাথে হয়তো যারা স্পিকার তারা আরো বলবেন, মাচ মোর ইজিয়ার, পার্টিকুলারলি আমাদের দেশে। কারণ আমাদের দেশে ওপেন যে সাইকিয়াট্রিস্টদের ইন্ডিভিজুয়াল ডিসক্রিপশনের মধ্যে ট্রিটমেন্ট করা যায়, যেটা ডেভেলপ কান্ট্রিতে পারা যায় না। ডেভেলপ কান্ট্রিতে ওদের যে প্রোটোকলের বাইরে কিছু লেখার সুযোগ নেই। আমি একজন আমাদের বাংলাদেশি সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলছিলাম, আমেরিকান। ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম ওনারা ভায়োলেন্ট পেশেন্ট কিভাবে ম্যানেজ করে। উনি বললেন যে অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক দিয়ে ওনারা স্লোলি করেন, আমাদের মতো হঠাৎ করে ধরে আমরা ইনজেক্টেবল যোগ করে দিয়ে এরকম সুযোগ ওনাদের ওখানে নেই। তো হোপফুলি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে সিজোফ্রেনিয়া, আমার দেশে ট্রিটমেন্ট করা অনেক সহজ। তো আমি যে কথাটা আমি আশাবাদী যে আমরা যদি মনের খবরের মাধ্যমে যদি আমরা বা জনগণের কাছে আমরা যদি মেসেজ গুলো পৌঁছাতে পারি, মানুষের অ্যাওয়ারনেস। ঠিক আছে, আমরা যদি মানুষদেরকে অ্যাওয়ার করতে পারি, অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে পারি, আমার মনে হয় সিজোফ্রেনিয়া ট্রিটমেন্ট করাটা কঠিন বিষয় নয়। আর কঠিন শব্দ, জটিল শব্দ আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো। এবং আমার দৃষ্টিতে আমি অনেক সিজোফ্রেনিয়া, যেহেতু গভর্নমেন্ট চাকরি করার সুবাদে আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে এখনো আজকের পত্রিকার যে নিউজ, যেটা মেডিকেল কলেজের, সেখানে 40% পেশেন্ট কিন্তু সিজোফ্রেনিয়াতে ভোগে এবং ভর্তি থাকে, ট্রিটমেন্ট করে।
তো এই যে অ্যাটিপিক্যাল ড্রাগগুলি আসার কারণে আমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি একটা ব্যারিয়ার, ট্রিটমেন্টের ব্যারিয়ার নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে আমি মনে করি অন্যান্য সময়ের মতো সবচেয়ে ব্যারিয়ার হচ্ছে আমরা মেডিকেল প্রফেশনাল, মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যান্ড নন সাইকিয়াট্রিস্ট। এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে আমাদের মেডিকেল কারিকুলাম এর মধ্যে সাইকিয়াট্রিক অ্যাওয়ারনেস করার সুযোগ অনেক কম। সেখানে 5 দিনের ইন্টার্নশিপ বা 10 দিনের স্টুডেন্ট, এগুলি যেহেতু আমরা সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ গুলো অ্যাওয়ার্ড করতে পারবো, তাহলে আমাদের ডাক্তারদের যদি আমরা অ্যাওয়ার্ড করতে না পারি, জনগণ কি করে পারবো? সেই জন্য আমার মনে হয় এই বিষয়টা আমাদের এখানে মেম্বার অফ দ্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আছেন। আমার মনে হয় এই দিকটা আমরা বিবেচনা করা উচিত, এটাকে হাইলাইট করে একাডেমিক যে আমাদের কারিকুলাম, এখানে যদি আমরা স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাওয়ারনেস, ডাক্তারদের জন্য অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করার ওয়ে বের করতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য সিজিফ্রেনিয়া ট্রিটমেন্ট করা জটিল কিছু নয়। আমি এমনও দেখেছি মানুষ কিন্তু ট্রিটমেন্ট করার জন্য নিজেরাই একজন আরেকজন কাছে বলে চলে আসে, এমনকি ট্রেডিশনাল হিলাররা অনেক সময় যখন পারে না তখন রেফার করবে। তো আজকের এই সিজিফ্রেনিয়ার পর যে সিজিফ্রেনিয়া ডেতে কানেক্টিং উইথ গ্রুপ দিয়ে আমিও আশাবাদী যে আমরা যদি মানুষকে অ্যাওয়ার্ড করতে পারি এবং পাশাপাশি আমাদের ডাক্তারদেরকে যদি আমরা অ্যাওয়ার্ড করতে পারি, আমার মনে হয় চিকিৎসা অনেক সহজ হবে, জনগণ উপকৃত হবে এবং আমাদের দেশে আমরা মানসিক বিশেষজ্ঞরা যে সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিবর্তন হবে। সবচেয়ে বড় একটা বিষয় যেটা তুলে ধরা দরকার সেটা হচ্ছে অনেক সময় এই যে সিজিফ্রেনিক পেশেন্ট গুলো সবচেয়ে সমস্যা হয় প্রোড্রোমাল পেজে, এটা আমরা জানি। দেখা দেওয়ার আগে দেখা যায় অনেক সময় হিস্টেরিক প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে, আবার অনেক সময় অবসেসিভ অনেক ধরনের প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে। তখন নন সাইকিয়াট্রিস্ট দ্বারা ওনারা এমআরআই সিটি স্ক্যান করে ওনারা বলে যে আপনার কোনো রোগ নাই, এটা আপনারা অনেকে জানেন, কোনো রোগ নাই, এটা আমাদের জন্য বড় বাধা। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেমন গাইনোকোলজিস্টরা ওনারা বলেন বাচ্চার ক্ষতি হবে, মায়ের ক্ষতি হবে, এইগুলো বলে। এই জিনিসগুলি যদি আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে যদি আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের যদি অ্যাওয়ার্ড করতে পারি, তাহলে আমাদের এই ব্যারিয়ারগুলো দূর হবে। তো আজকের আমি সেমিনারে এই কটা বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরলাম। আমার মনে আমরা সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জনগণের কাছে আমাদের মেসেজ যদি পৌঁছাতে পারে, তাহলে আজকের এই দিবসে কানেক্টিং উইথ হোপ এটা সাকসেসফুল হবে। এই বলে আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং মনের খবরে যারা আয়োজক, যারা এটার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যারা দর্শক, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনি আমাদের আসলে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস এবং আরো কিছু তথ্য তুলে ধরলেন। এবার আসছি আমি প্রফেসর ডাক্তার জ্যোতির্ময় রয় স্যারের কাছে আজকের দিবস এবং আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ ডক্টর সুস্মিতা। আজকে বিশ্ব সিজোফ্রেনিয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মনের খবর টিভির পক্ষ থেকে আয়োজিত এই সাইন্টিফিক সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট বৃন্দ এবং আমাদের দর্শক শ্রোতারা, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। তো আজকে ডক্টর সবুজ সিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধে যে প্রেজেন্টেশন করলেন এটা খুবই সুন্দর এবং সংক্ষেপে মোটামুটি ভাবে সিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধে সব অ্যাসপেক্ট গুলো নেই ও টাচ করছে এবং যদিও স্লাইড গুলো আমরা দেখতে পেলাম না, তারপরে মোটামুটি ভাবে সবকিছুই এখানে ট্রিটমেন্ট থেকে আরম্ভ করে এবং মডার্ন যে ট্রিটমেন্ট নিয়ে গেলেন সেগুলো সম্বন্ধে সে কথা বলছে এবং সুন্দরভাবে সে প্রেজেন্ট করছে। আসলে সিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধে ডক্টর সাইফুল ভাই যেটা বললেন আর কি, যে আমরা বরং মানুষকে ভীত করব না, কিন্তু তারপরেও আমি বলতে চাচ্ছি যে সিজোফ্রেনিয়া এমন একটা ডিসঅর্ডার, আমি মনে করি যে মেডিকেল সায়েন্সের যতগুলো ডিজিজ আছে তার মধ্যে মোস্ট মিস্টেরিয়াস, মোস্ট ডেভাস্টেটিং এবং মোস্ট ডিজেবল ডিজিজ এটা। এখানে লাইফ থ্রেটেনিং কোনো কন্ডিশন হয়তো ডাইরেক্টলি হচ্ছে না, কিন্তু এটা যেহেতু থটের ডিসঅর্ডার এবং এটাতে এমন একটা হচ্ছে
যে এই ডিসঅর্ডারটা যদি আমরা ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট করতে না পারি, ম্যানেজ করতে না পারি, তাহলে পেশেন্ট আর যা হোক সে হয়তো জীবিত থাকবে, কিন্তু তার দ্বারা সমাজের এবং তার নিজের তার ফ্যামিলির কোনো কাজে আসবে না, বরং সে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর অফ হিমসেলফ, অফ ফ্যামিলি অ্যান্ড অলসো ফর দ্য প্রপার্টি, সবখানে সে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হয়ে থাকবে। সিজোফ্রেনিয়া আর সিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধে যে এত কিছু জানার আছে এবং এত কিছু আমাদের অজানা আছে, তো সেটা আমি মনে করি যে অতলাত্রিক মহাসাগরের গভীরতার মতো, যে এত কিছু আমাদের এখনো জানার আছে, এখনো অজানা আছে আমাদের। তারপরেও আমরা এই দিবসটা উপলক্ষে যে আলোচনা করতেছি, এটাতে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বাড়তেছে এবং স্টিগমা বা এই সম্বন্ধে যে মিথ গুলো আছে এটা যতটা হয় অন্তত দূরীভূত হবে, এটা আমরা আশা করি এবং এই আশা নিয়ে আমরা এই আলোচনাগুলো করতেছি। যাই হোক, আমি সিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলবো না। আর ডক্টর সবুজের যে আলোচনায় একটা জিনিস আমি অ্যাড করি, সেটা হলো পিমাভেনসিলিন সম্বন্ধে ও বলছে এটা নিউয়ার ড্রাগ। তবে একটু অ্যাড করি এটা সম্বন্ধে যে আমাদের পার্কিনসন ডিজিজ, সিজোফ্রেনিয়া উইথ পার্কিনসনিজম, পার্কিনসন ডিজিজে এই পিমাভেনসিলিন কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন আছে এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যায় পিমাভেনসিলিন অথবা ক্লোজামিন ছাড়া অন্যগুলো ড্রাগ যদি আমরা দেই, তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসে পার্কিনসন ডিজিজ ফিচার গুলো, ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো বাড়ে। সুতরাং পিমাভেনসিলিন এটা ইন্ডিকেশন ইন সিজোফ্রেনিয়া উইথ পার্কিনসন ডিজিজ। যাই হোক, আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। এই বিশ্ব সিজোফ্রেনিয়া দিবসে আমরা যারা মেন্টাল হেলথে কাজ করতেছি তারা, প্লাস আমি আরেকটা বলতে চাচ্ছি যে অন্যান্য মেন্টাল ইয়েতে যেমন অটিজম বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশ এনজিওরা এগিয়ে আসছে, এই সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো এনজিও বা অন্য কিছু যে সাপোর্ট সোশ্যাল যে অর্গানাইজেশন গুলেন আছে, তেমন আমার জানা মতে তেমন কেউ এগিয়ে আসতেছে না। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব সব এনজিও, গভর্নমেন্ট এটা যেন আরো মানে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এবং সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের সাহায্যার্থে তারা সবাই যেন এগিয়ে আসে। এই কারণে যে সিজোফ্রেনিয়া ট্রিটমেন্ট করা সহজ ভাই বলছেন, কিন্তু তারপরে আমি বলতেছি এটা শুধুমাত্র সাইকিয়াট্রিস্টের দ্বারা কখনো সিজোফ্রেনিয়া ভালো হবে না, যদি না ফ্যামিলি সাপোর্ট, সোশ্যাল সাপোর্ট সবকিছু মিলে কম্বাইন মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ওয়েতে আমরা যদি এটা ম্যানেজ না করি। যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকেন এবং মনের খবরকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ স্যার। এবার আমি আসছি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম স্যারের কাছে সিজোফ্রেনিয়া দিবস এবং আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে। স্যার, সুস্মিতা, শোনা যায় আমাকে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। ধন্যবাদ। বিশ্ব সিজোফ্রেনিয়া দিবসের আজকের এই ওয়েবিনারের সম্মানিত সভাপতি আমাদের প্রিয় লিজেন্ডারি এবং সেলিব্রিটি সাইকিয়াট্রিস্ট প্রফেসর মোহিত কামাল। শুধু সাইকিয়াট্রিস্ট না, আমি তো সাহিত্য বিশারদও দেখি। বাংলা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত তো সাইকিয়াট্রিতে আছে শুধু পেশাজীবীদের মধ্যে, মোহিত কামাল অন্যতম। আজকের প্যানেল এক্সপার্ট প্রফেসর জ্যোতির্ময়, প্রফেসর শফিউল হাসান আমার প্রিয় শফি ভাই, প্রফেসর সালাউদ্দিন কায়েসের বিপ্লব, ডক্টর আতিক, সুস্মিতা, ইউ আর ওয়ান অফ দি পার্ট অফ দি ওয়েবিনার এবং যে ডক্টর সবুজ প্রেজেন্ট করলো। মনের খবর টিভি কিন্তু নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মনের খবরটা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। It's a very great contribution what I feel, যে মানুষের সচেতনতার জন্য
মানসিক রোগ, মানসিক রোগের চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, এই সমস্তকে একসাথে সম্পৃক্ত করে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনের খবর টিভি নিরন্তর যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের কাছে, তাদের ধন্যবাদ প্রদান করছি। সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব আমাদের সাথে আছেন, যিনি মনের খবর টিভির কর্ণধার। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি বিশ্বাস করি যে উনি যে অ্যাওয়ারনেস এর জন্য কাজটা করছেন, উনি যেভাবে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা তুলনা হয় না। আজকে ইউনিমেড হেলথ আমাদের সাথে আছে, তাদেরকে ধন্যবাদ তাদের এই প্রচেষ্টার জন্য, আমাদের সাথে থাকার জন্য। সবুজ যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, যেটা প্রফেসর মোহিত কামাল প্রশ্ন করছেন যে এটা কারা দেখছে, সেই হিসাবে যদি এটা সাধারণরাও দেখে তাহলে প্রেজেন্টেশন একটু উচ্চ মার্গীয় হয়ে গিয়েছে। সে অনেক কষ্ট করে প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছে, তাকে অনেক ধন্যবাদ, তার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। এটা আমি এই জন্য বলছি যে এটা মোর সায়েন্টিফিক প্রেজেন্টেশন, সেই জন্য কথা বলছি। যদি সাধারণ এটা শুনে তাহলে আমি জানি না ঠিক এরকম কতটুকু তারা ইউজ করতে পারবে। সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে দুজন কিন্তু দুই রকম কথা বলছেন। শক্তি ভাই বলছেন যে এটা কঠিন বলবো না, আমরা জটিল বলবো না, কারণ তাহলে মানুষের মধ্যে এটা নিয়ে আরো ভীতির সঞ্চার হবে, তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হবে, আরে কঠিন, আরে জটিল। আবার জ্যোতির্ময় দাদা বললো যে মোস্ট ডিভাস্টেটিং, মোস্ট কি ক্ষতিকর বা মোস্ট কি বলে এরকম শব্দ বললেন। আমরা দুই এক্সট্রিম কোনটাই করি না, একেবারে সহজও বলি না, একেবারে কঠিনও বলি না, বাট আমরা কিন্তু আশার কথাই বলতে চাই। আমাদের স্লোগান কিন্তু আজকে প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু আশার কথা, হোপ, কানেকশন উইথ হোপ, আশা দেওয়া। একটা বাংলা কেউ করেছেন যে নিরাশা নয়, সুচিকিৎসায় সিজোফ্রেনিয়া ভালো হয়। আমি খুব ভালো করে এটা অ্যাকসেপ্ট করেছি। এই বাক্যটা আমি কেউ একটা করেছে বাংলা, আমি বোধহয় এলগিন, আমাদের প্রফেসর এলগিন বোধহয় কোথাও এটা দিয়েছেন, সেখান থেকে আমি শব্দটা নিয়েছি, বাক্যটা নিয়েছি। এবং আমি আজকে বাংলাদেশ প্রতিদিন একটা আর্টিকেলও দিয়েছি, সেটাতে কিন্তু এই শব্দটা, এই কথাটা আমি নিয়েছি, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমরা কিন্তু আশা দেখানোর জন্য আজকে এই কথা বলছি, আমরা কিন্তু ভরসার জায়গাটা থেকে কথা বলছি। এবং এই যে আশা দেওয়া, ভরসা দেওয়া, এটা কি মিথ্যা আশা, মিথ্যা ভরসা না। ইট ক্যানট বি মোস্ট ডিভাস্টেটিং। তাহলে আপনি যদি ডায়াবেটিসের কথা হিসাব করেন, তো ডায়াবেটিস কি করছে? এমন কোন তন্ত্র নাই যেখানে ডায়াবেটিস এফেক্ট করছে। ডায়াবেটিস যদি চিকিৎসা না করতো তাহলে তো কয়দিনই শেষ হয়ে যাবে, সিকেডি হয়ে শেষ। সেখানে সিজোফ্রেনিয়া তো চিকিৎসা করছে না, ভ্রান্ত ধারণা হোক, অসচেতনা হোক, তার জন্য চিকিৎসা করছে। চিকিৎসা করলে সিজোফ্রেনিয়া তো 25% ভালো হবে। আমরা তো থাম্ব রুল বলছি 25 উইল বি কিউরড, এটা আমরা ছোট করে দেখার কোনো স্কোপ নাই। সিজোফ্রেনিয়ার সবাই চিকিৎসা দিবে এটাই তো আমরা প্রত্যাশা করি। আমরা প্রত্যাশা করি মানুষ আমাদের কাছে আসুক, বা মানুষ চিকিৎসার দোরগোড়ায় যাক, চিকিৎসা গ্রহণ করুক, মানুষ ভালো হোক। আমি যদি ওই থাম্ব রুল 25 এর যে কথা বলেছি, আরো 25 মানে আরো 50% কিন্তু চিকিৎসা করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, তাহলে হতাশ হওয়ার তো কিছু নেই। আসলেই আমরা আশার আলো দেখতে পাই। এই যে আজকে যে প্রেজেন্টেশন করলো, সে যে বিভিন্ন মেডিসিনের কথা বললো, নতুন ওষুধের কথা বললো, নতুন দিকগুলির কথা উন্মোচন করলো, নতুন বায়োকেমিক্যালের কথা আলোচনা করলো, সেটাতে তো বোঝা যাচ্ছে যে আরো আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, আরো মানুষকে তার পরিবারের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার একটা পথ দেখতে পাচ্ছি। রাইট, এটা হয়তো মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, মাল্টিফেসেটেড, কোঅর্ডিনেটেড এফোর্টস লাগবে, বাট আমাদের একটা অংশ তো আছে, আমাদের পার্টিসিপেশনটা আছে। সেই পার্টিসিপেশন থেকেও তো আমরা মানুষকে পথ দেখাবো, আমরা আশার আলো দেখাবো। বিকজ যদি আমরা আশার আলোই না দেখাতে পারি তাহলে লাভটা কি হবে? আমরা মিথ্যা আশার আলো দেখাচ্ছি না, আমরা সায়েন্টিফিক্যালি দেখাচ্ছি। আমি সবসময় বলছি আমরা যদি নিউরোট্রান্সমিটার আইডেন্টিফাই করতে পারি, আমরা তো ডায়াবেটিসের সাথে তুলনা করি যে ডায়াবেটিস ইনসুলিনের জন্য কমের জন্য হচ্ছে, ইনসুলিনের ব্যতয়ের জন্য হচ্ছে, তাই এখানে তো ডোপামিন বা সেরোটোনিন ব্যতয়ের জন্য হচ্ছে। ডায়াবেটিস যদি আপনি সারা জীবন চিকিৎসা করে যেতে পারেন, আপনার কোনো অসুবিধা না হয়, কেন আপনি সিজোফ্রেনিয়া ভয় করেন? কেন আপনি মনে করেন যে না 6 মাস ওষুধ খাওয়ার পরে আর কতই ওষুধ খাবো? ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে তো বলেন না। অর্থাৎ এই কথাটাও কিন্তু আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এই কথাটা আমাদের সবাইকে বুঝাতে হবে যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওষুধ খাওয়া যায়, এই ওষুধ খেয়ে অফিস করা যায়। আজকে তো আমাদের সে ওষুধ আছে,
এ ওষুধ খেয়ে ছাত্ররা স্কুলে যেতে পারবে, ইভেন ড্রাইভিং করতে পারে, এরকম ওষুধ আমার আছে। প্রেগনেন্সিতে ওষুধ খাওয়া যাবে। সেই জন্য আমি যেটা মনে করি, শফি ভাই প্রশ্নটা রেজ করেছেন, আমাদের যারা শিক্ষিত আছি, আমরা যারা ইভেন এই প্রফেশনে আছি, চিকিৎসা প্রফেশনে আছি, আমাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা কিন্তু বেশি। আমি দেখেছি গাইনোকোলজিস্ট প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি ডি এর ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন। আপনি যখন প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি সি বা প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি বি বাট সাইকোট্রপিক্স প্রেসক্রাইব করেন, ওনারা কিন্তু রুগীকে বলে দেন না আপনি ওষুধ খেতে পারবেন না, না আপনি ওই ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলেন এই ওষুধ খাওয়া যাবে না, আর একটা ওষুধ দিতে পারে, এরকম কথা। আমি তখন হিসাব করি আমরা কতটুকু জানি, সচেতনতা আমাদের মধ্যেই নেই, আমাদের সচেতনতার বেশি অভাব। আমি তো দেখি ধনীরা যারা, শিক্ষিত যারা, অর্থবান যারা, বিত্তবান যারা, তারা তাদের সন্তানকে লুকিয়ে রাখছে, বাট সাধারণ মানুষ কিন্তু তার সন্তানের জন্য এগিয়ে আসছে। আমরা তো মেকানাইজড, ডিজিটালাইজড, সোশ্যালাইজড, এরকম হাই সোসাইটি হইতে গিয়ে আমরা বোধহয় আরো আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের আত্মীয়দেরকে, পরিজনদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, তাদেরকে আরো অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করছি। এই জিনিসগুলিকে আমাদের বোঝাতে হবে। আজকে বোঝানোর জন্য মনের খবর টিভি যেরকম রোল প্লে করছে, আমি মনে করি এই শিক্ষিতর পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এটা শিখাতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জানতে হবে যে এই জেনে ধরা, হতে ধরা, পরিতে ধরা, আলগা লাগা, এগুলি আসলে এরকম কিছু না, এটা কিন্তু মনোরোগ। কারণ এটা কিন্তু ডোপামিন বা এরকম একটি পদার্থের জন্য, এরকম একটি নিউরোট্রান্সমিটারের কম বেশি জন্য হচ্ছে। এবং দেখুন এগুলি দিয়ে কিন্তু আমরা ভালো করতে পারছি। তাহলে ভালো করতে পারছি মানে তো প্রমাণ হচ্ছে। আমি কিন্তু 2টা টিভি অনুষ্ঠানও করেছিলাম জিনের রহস্য নিয়ে, 2জন মৌলানা সাহেবের সাথে বাহাস টাইপ একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, এবং তারা কিন্তু এরকম প্রমাণ করতে পারে নাই। তো এই জিনিসগুলি আমরা যদি আরো এক্সপোজ করতে পারি, গ্রাসরুট লেভেলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে, তৃণমূলের মানুষকে বোঝাতে পারি, আরো লাভ হবে। তাহলে যে আমাদের ট্রিটমেন্ট গ্যাপের কথা বলছি আমরা, 92% বা 94% ট্রিটমেন্ট গ্যাপ, সেটা হয়তো আরো দূরীভূত হবে। আমাদের এই জিনিসগুলোর উপর কাজ করা দরকার। আমরা সবাই এই মানুষগুলিকে আলোর পথ দেখাবো, এটি তো আমাদের একটি জায়গা। এগুলি কর্মক্ষেত্র, এইটার ডেডিকেশন, এই উৎসর্গকৃত মন নিয়েই তো আমরা এসেছি, এই প্রতিজ্ঞাটি নিয়ে আমরা এসেছি। সুতরাং আমাদেরকে কিন্তু কাজ করে যেতে হবে। আমরা পিছপা হব না, আমরা সবসময় আশার আলো দেখাবো। নিরাশা যেন আমাদেরকে টাচ না করে। যদি নিরাশা আমাদেরকে পেয়ে বসে, তাহলে কিন্তু আমরা আশার পথ দেখাতে পারবো না। এইটা কিন্তু আমার মনে হয় আমরা সেটা করব। আরেকটি প্রশ্ন উঠে এসেছিল, সবি ভাই রেজ করেছিলেন কারিকুলামের কথা, পড়ালেখার কথা। সুখের বিষয়, এটা নিয়ে অনেক আমরা কাজ করেছি, অনেক দৌড়াদৌড়ি, অনেক লেভেলে যেতে পেরেছি আমরা বা গিয়েছি। সেখান থেকে একটি বেনিফিট আমাদের আসছে শফিক ভাই, আপনি হয়তো জানবেন, 2022 সাল থেকে যে কারিকুলাম আসবে, সেই কারিকুলামে সাইকাট্রির একজন ডাক্তার বা প্রফেসর মেডিসিনের একটি বোর্ডে অবশ্যই থাকবে। এবং এইটা বেনিফিটটা যেটা, সেটা হলো যে একজন যদি বোর্ডে প্রফেসর থাকেন, তাহলে সেই ছাত্রটি, সেই মেডিকেল স্টুডেন্টটি সাইকিয়াট্রি অবশ্যই পড়বে। বোর্ডে থাকার মধ্যে একটা ইম্প্যাক্ট আছে। আপনি ছাত্র ছিলেন, আমি ছাত্র ছিলাম, আমরা সবাই জানি যদি বোর্ডে একজন ডাক্তার থাকে একটি সাবজেক্টের, সেই সাবজেক্টটা তারা পড়ে এবং পড়তেই হবে। সেইটা হয়তো আমাদের এই জায়গাটাতে আমরা উন্নতি করব বা উন্নতি করার আমাদের অবকাশ আছে। আমরা, আপনি আরো হয়তো জানবেন যে আমরা স্পেশালিটিটা অনেক ক্ষেত্রে এমডি আছে, এমডির বিভিন্ন চাইল্ড সাইকিয়াট্রিতে এমডি আছে, এমডি অ্যাডাল্ট সাইকিয়াট্রিতে আছে, এফসিপিএস আছে, এফসিপিএস চাইল্ড সাইকিয়াট্রিতে হয়েছে। এই সমস্ত জায়গাতে আমরা উন্নতি করার চেষ্টা করছি। বাট আমাদের এতে একেবারে খুশি হয়ে যাওয়ার কিছু না, বা আমাদের সব পেয়ে গেছি এরকম ভাবার কিছু নেই। আমরা কাজ করছি, কাজ করে যাব, কাজ করার জন্য বদ্ধপরিকর। মানুষকে মনের কথা, মনের ভালো দিকটা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবার কথাটা মানুষের দুর্গড়ে পৌঁছে দেবো, এই প্রত্যাশা রাখছি। আমি বোধহয় একটু বেশি কথা বলেছি। আর আজকে যারা এই অনুষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত আছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা নিয়ে আমরা শেষ করতে চাই, কেবল সিজোফ্রেনিয়া নয়, সমস্ত মানসিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য আশার কথা আমরা শোনাতে চাই। এবং আমাদের যে আজকে চেয়ারপারসন আছেন, সভাপতি আছেন এই অনুষ্ঠানের, তারা যদি এরকম আশার কথা আরো বেশি করে শোনান, তাহলে তো মানুষ আরো বেশি সচেতন হবে। এবং প্রত্যেক পর্যায়ে সচেতনতাই কিন্তু মানুষকে মুক্ত করতে পারে, এই শৃঙ্খল মুক্ত করতে হবে। যেরকম পিনেল করেছিলেন, যেরকম শৃঙ্খল, আবদ্ধ শৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খল মুক্ত করেছিলেন, আমরাও সেই শৃঙ্খল মুক্ত করতে চাই, সমাজের প্রতি স্তরে যেতে চাই, গ্রাসরুট লেভেলে যেতে চাই, মানুষকে বোঝাতে চাই চিকিৎসা করুন, সিজোফ্রেনিয়াও ভালো হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। জি স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার।
আমি আসলে এ পর্যায়ে আমাদের আরেকজন প্যানেল অফ এক্সপার্টস ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল হাসান মাকসুদ স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার জন্য। স্যার আসলে ট্রাফিক জ্যামের কারণে আসলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে দেরি করেছেন। স্যার। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ব্রিগেডিয়ার আজিজ স্যার এবং শফিউল স্যার আমার টিচার ছিলেন চিরেক মেডিকেলে। যখন অনুষ্ঠানটা শুরু হয় তখন আমি চেম্বারে অপেক্ষা করছিলাম, প্রায় ঘন্টাখানেক লাগলো বাসায় আসতে। তো এই জন্য আমার একটু ক্রোনোলজিক্যালি দেরি হয়ে গেছে। আসলে আমি চেয়েছিলাম যে ওনাদের পরে কথা না বলতে আগে আমি বলছি আই উইল বি এ লিসেনার। তো সুস্মিতা আমাকে জোর করে বললো কিছু বলার জন্য। বলার আসলে তেমন কিছু নাই। এখানে আমাদের বিজ্ঞ যেসব শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা আছেন ওনারা অনেক মূল্যবান কথাবার্তা বলেছেন, আমাদের জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা। তো আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি যে 2009 সালে জাপানে আমি একটা সিজোফ্রেনিয়া যে প্রথম কনভেনশন হয় ওটাতে গিয়েছিলাম। আমার সুযোগ হয়েছিল, প্রফেসর নাহিদ মাহজাবিন মোর্শেদ, প্রফেসর মহসিন আলী শাহ এবং আমি গিয়েছিলাম। তো ওখানে জাপান এবং কোরিয়াতে ওরা প্রথম একটা 2009 সালে ওরা চেষ্টা করেছিল যে স্কিজোফ্রেনিয়া বা সিজোফ্রেনিয়া যে একটা স্টিগমা আছে মানুষের মধ্যে, যে একটা ভুল ধারণা আছে, ওইটা যেন মানুষ যেন চিকিৎসা নিতে না চায়, এটার জন্য তারা নামটাকে চেঞ্জ করতে চেয়েছিলেন। তারা বলতে চেয়েছিল যে কি বলে ডিসইন্ডিকেটেড ডিসঅর্ডার। তারা বলতে চাচ্ছে যে মানুষের মন এবং তাদের চিন্তার মধ্যে একটা চিন্তা এবং বাস্তবের মধ্যে একটা হয়, যে একটা পরিবর্তন আসে বা একটা স্প্লিটিং হয়, যেন তারা নামটা চেঞ্জ করতে চেয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে এটা সফল হয় নাই। 2009 পরে 2011-তে কোরিয়াতে হলো, তারপরে আর আমরা ট্র্যাক নেই। তো স্কিজোফ্রেনিয়া নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে যেরকম একটা স্টিগমা আছে যে এই মানুষজন যে চিকিৎসা নিতে চায় না, এটা কিন্তু প্রাচ্যে যত বেশি আমরা ফার ইস্টের দিকে যাব বা ইস্টে যাব, তত কিন্তু তাদের মধ্যে যথেষ্ট স্টিগমা আছে। যে কারণে আমরা দেখি যে আমরা মেন্টাল হেলথের চিকিৎসার জন্য কিন্তু আমরা সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডে যে খুব বেশি কিছু পাই না। কেন পাই না? তাদের নিউরো সার্জারি, নিউরোলজি অনেক এগিয়ে গেলেও লোকজন এটা নিয়ে কথা বলতে চায় না। অন্তত আমি বলতে পারি যে গত 5-7 বছরে সিঙ্গাপুরে বা থাইল্যান্ডে তাদের চিকিৎসার বেশ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তারা পর্যন্ত কিন্তু আমাদের থেকে তারা অনগ্রসর ছিল। তো যাই হোক, তো আজকে আমরা অনেক কিছু সবুজের কাছ থেকে শুনলাম। আর সবচেয়ে আশার আলো যেটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সিজোফ্রেনিয়া একটা গাইডলাইন আছে যে সিজোফ্রেনিয়া রোগীদেরকে কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে। এখানে কিন্তু একটা পরিষ্কার দিক নির্দেশনা আছে। এই গাইডলাইনের মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো এবং নতুন নতুন ভাবে আমাদের সংযোজন করে নিতে পারবো। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আর আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমি পরে বলার জন্য। আমার মনে হয় আমাদের বিজ্ঞ প্রফেসর এবং প্যানেল যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা সবকিছু শুনেছি। থ্যাংকস মনের খবর ফর হ্যাভিং আস। থ্যাংক ইউ অল। জি স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। এবার আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর মোহিত কামাল স্যারকে অনুরোধ করছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্পর্কে বলার জন্য। ধন্যবাদ সুস্মিতা। সুস্মিতা প্রথম দিকে একটু নার্ভাস ছিল, এখন তার হাসি হাসি মুখটা আমরা দেখেছি, তার মানে সে ইজি হয়ে গেছে। এবং মাকসুদকে চমৎকার ভাবে একটু ইনডিসিপ্লিন ওয়েতে মাকসুদ এসেছে, কিন্তু চমৎকার ভাবে উপস্থাপনা করে একটা ডিসিপ্লিন পরিবেশ আমাদেরকে নির্মাণ করে দিয়েছে। এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ সুস্মিতা। মাকসুদকেও ধন্যবাদ, সে পরে এসেও চমৎকার ভাবে বলে দিয়েছে। শফিউল হাসান তার শিক্ষক ছিলেন চিটাগং মেডিকেল কলেজে, তখন আমিও স্টেট ছিলাম, মাকসুদা তখন ছাত্র ছিল। সেটাও একটু বলতে পারতো, তাহলে একটু খুশি হতাম। আরেকটি বিষয় হলো আমি যে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রজ্ঞাপন সাইকিয়াট্রিস্ট যে আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছে বাংলাদেশে, আজিজ, প্রফেসর আজিজ প্রিন্সিপাল। তো আমার নেটে খুব আনস্টেবল দেখাচ্ছে, আমি জানি না আমার কথা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা। তো আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি যেটি আজিজ বলেছে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? শোনা যায়, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। এটা আশা নয়, সুচিকিৎসায় ভালো হয়। আমি একটি খুব আনুষ্ঠানিক বলতে চাই, সারা বিশ্ব থেকে যেসব সিজোফ্রেনিয়া রোগীরা ভালো হচ্ছেন আমাদের দেশে আসছে, আমাদের অনেক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তো এটা নিয়ে আমি দেখি যে প্রতিদিন আমার কাছে কোনো না কোনো দেশ থেকে রোগী আসে। তো আমি নৈরাশ্যবাদী নয় আমার সিজোফ্রেনিয়ার ব্যাপারে।
আমি একটু ইদানিংকালে নৈরাশ্যবাদী হচ্ছি, এত বেশি বেশি ওসিডি আমরা পাচ্ছি, ওসিডি উইথ নো ইনসাইড অর ওসিডি উইথ ডিলিউশনাল ইনসাইড, যে আমার কাছে সিজিপিনিয়ার চেয়ে ওসিডি উইথ নো ইনসাইড অর নন কমপ্লায়েন্স এদের মধ্যে খুব বেশি। তো এই দিকটাও আমরা খুব গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে যে আমাদের বিষয়গুলোকে, যে ওসিডির সাথে যখন সিজিপিডিয়া যুক্ত থাকে। আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফে পড়েছি পিটার হিলে, দেখেছি যে সিজিপিডিয়ার মধ্যে ওসিডির সাথে 40% হিডেন থাকে সিজিপিডিয়া। এবং আমাদের প্রফেসর ফিরোজকে আমি ট্রিটমেন্ট করতে দেখেছি, যত ওসিডি আছে উনি সিজিপিনিয়া ফর্মে ট্রিটমেন্ট দিতেন এবং রোগীরা ভালো থাকতেন। থেকে গেইন করেছি। আমার জুনিয়র যারা শুনছেন তাদেরকে আমি জানালাম, আমার কলিগরা যারা শুনছেন তাদেরকে জানালাম যে আমাদের সেখানে নো ইনসাইট বা ডিলিউশন ইনসাইট হিসেবে যে ক্যাটাগরি গুলো এসেছে, ক্লিনিক্যাল ক্যাটাগরি গুলো DSM-5 এ এসেছে, সেই দুটো ক্যাটাগরি আসলে হিডেন সিজোপিনিয়া আছে কিনা সেখানে আমাদেরকে দেখতে হবে। এটি আমি একটি অনুসন্ধিৎসা কথা বললাম। এবং আমি দেখছি যে হ্যাঁ, সিজোপিনিয়া রোগীরা একেবারেই মেডিকেল পাস করে ফেলতেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ফেলতেছে, বিশেষ করে প্যারানয়েড সিজোপিনিয়া গুলো আমি দেখছি যে এদের খুব রেসপন্স খুব ভালো। তো এই যে একটা বিশাল অংশকে আমরা ভালো করতে পারি, এটাও তো আমরা একটা আশার বাণী যে বিয়ে করছে, চাকরি বাকরি করছে, কিন্তু অন মেডিকেশনস ম্যাক্সিমাম খুব লো ডোজে একটা মেডিকেশন পেলে রোগীরা ভালো থাকে। তো এটাও আমাদের জন্য খুবই আশার বাণী। আর যেটা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে অন্য ডিসিপ্লিনের সাথে যে ল্যাক অফ নলেজ থাকে, বিশেষ করে গাইনোকোলজিস্টের কথা আমরা বলছি, তাদের কাছে একটু আমাদের গ্যালাক্টোরিয়া হলে আনমেরিড মেয়েরা যখন ওষুধ পায়, একটু এখন সেকেন্ড জেনারেশন ওষুধগুলোর মধ্যে থেকে, বিশেষ করে রেসপিরিডন থেকে অল্প ডোজে আমি দেখছি গ্যালাক্টোরিয়া হচ্ছে, মিল্কিং হচ্ছে। তাদেরকে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় মানসিক রোগের ওষুধগুলো নিয়ে, সেটি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে, ঘাবড়ে যায় সব মানুষ। একটু প্রোলাক্টিন বাড়ার জন্য যে সেক্সুয়াল ডিসহারমোনি গুলো হয়, যে ভয়াবহ শব্দগুলি ব্যবহার করে, সেগুলি মানুষ কিন্তু সোশ্যালি আরো বেশি স্টিগমাটাইজড হয়ে যায়। এই দুটো ক্ষেত্রে আমি দেখেছি গাইনোকোলজিস্টরা যখন প্রেগনেন্ট হয়ে যায়, তখন এই যে আজিজ বলেছে যে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া হয়, এগুলি আমাদেরকে আসলে ওভারকাম করতে হবে, এগুলি আমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এই যে আমরা কথা বলছি বা আমরা সাধারণ উদ্দেশ্যে কথা বলছি, এই জিনিসটা আমরা ইন্টারডিসিপ্লিনারি সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের প্রেজেন্টেশনটা হলে খুব ভালো হয়। তো আমার যেটা বলতে চাচ্ছিলাম শুরু থেকে, সবুজ কিন্তু কন্টেন্ট অফ স্পিচ ইজ ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট, এবং সেটি আমাদের আমাদের সাইকিয়াট্রি প্রফেশনাল ফ্যামিলির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মনের খবর টিভির জন্য হয়তো ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণ দর্শকরা হয়তো এটাকে ভিউ করবে না, কিছুক্ষণ পরে চলে যাবে। এখানে টিভির একটা ভিউ এর একটা ব্যাপার আছে, মনের খবর চমৎকার রোল প্লে করছে। এই ধরনের প্রোগ্রাম গুলো আবার আমাদেরকে পাওয়ার করেছে টিয়াপিন, সেটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে জেনারেল টিয়াপিন এর মাধ্যমে এটা গুরুত্বপূর্ণ রোগকে প্রেজেন্ট করেছে বা পাওয়ার করছে বা স্পন্সর করছে, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিই, মোবারকবাদ জানাই। সবুজকে আমি খুব ভালোবাসা জানাই, আদর জানাই। যদিও সে একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, কারিগরি টুটু হতেই পারে, এটা কোনো ব্যাপারই না। যে তুমি স্লাইড দেখাইতে পারো না, এটা নার্ভাসনেসের কিছু নাই, তোমার কন্টেন্ট ওয়াজ এক্সিলেন্ট, এবং সেটি আমাদের সবাইকে উপকৃত করেছে। আমাদের বিশেষ করে অনেকগুলো নলেজকে আমরা যারা এখন একটু একাডেমিক্যালি দূরে চলে আসতেছি, আমাদেরকে রিফ্রেশিং দিয়েছে, আবার সব মনে পড়ে যাচ্ছে, এটা আমরাও তো লাভবান হয়েছি। সুতরাং তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই, ভালো করেছো, এবং করতে করতে আরো বেশি ভালো হবে। তো আমার আরেকটা বিশেষ কথা হচ্ছে যে অ্যান্টিসাইকোটিক ব্যবহার নিয়ে। যে সিঙ্গেল মনোথেরাপির কথা বলা হয়, এবং বিদেশে আমি যে দেখি ওরা একটা ওষুধ দিয়ে যখন চিকিৎসা করে আর ভালো করতে পারে না, সেই সব রোগীগুলি আমাদের দেশে চলে আসে। কেন চলে আসে? আমার জুনিয়র যারা আছে আমি বলছি, আমাদের গাইডলাইনের মধ্যে সেটা এসেছে। যখন বিশেষ করে সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিকের মধ্যে রেসপিরিডন আমরা ব্যবহার করি, প্রোলাক্টিনটা বেড়ে যায়। যখন প্রোলাক্টিন হাই থাকে, তখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইমপ্রুভমেন্টটা কম হয়, অন্য সাইড এফেক্ট গুলো বেশি দেখা যায়। সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এরিপিপ্রাজলটাকে অ্যাডজুভেন্ট হিসেবে মানে অ্যাড করি, সেখানে অ্যাড করলে কি হয়, এটা অ্যাগনিস্ট এবং অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে। এতে করে আমার প্রোলাক্টিনটা কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে।
কন্ট্রোল হয়ে গেলে আমাকে গুড ইফিকেসি দিচ্ছে, সেক্সুয়াল ডিসহারমোনি গুলি চলে যাচ্ছে, মিল্কিং গুলি কমে যাচ্ছে, ইফিকেসি গুলি ভালো হচ্ছে। এবং সেটি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এখন রিসার্চ হচ্ছে যে কিভাবে ওয়েট কন্ট্রোল করে অ্যান্টিসাইকোটিক ব্যবহার করব, কিভাবে প্রোলাক্টিন নিয়ন্ত্রণ রেখে অ্যান্টিসাইকোটিক ব্যবহার করব, এই কিভাবে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন গুলিকে ঠিক রেখে আমরা অ্যান্টিসাইকোটিক ব্যবহার করব। এগুলো কিন্তু ডাব্লিউপি এর বিভিন্ন রিসার্চে খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমাদের যারা রিসার্চ করে তাদের উদ্দেশ্যে এই কথাটা আমরা বলতে চাই। আর যারা সাধারণ দর্শক আছেন আজকে মনের খবরের সাথে এখনো বসে আছেন বা দেখছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি সিজিপিনিয়া আসলেই ভালো হয় এবং সিজিপিনিয়া রোগীরা এখন বিয়ে করতে পারে। বরং আমি মনে করি আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে মাদক থেকে, যেটি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেশি করছে, আমাদের ঘরে ঘরে বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অ্যালকোহল উচ্চবিত্তরা গ্রহণ করছে, ডিজিভিনেটেড হচ্ছে, ইনটক্সিকেটেড হচ্ছে, মাতাল হচ্ছে, রাতে এসে বউ পিটাচ্ছে, সকালে এসে মাপ চাচ্ছে, একদিন 2 দিন 3 দিন আর কত সইবে, সে বউটি মামলা ঠুকে দিচ্ছে। এবং তাতে করে যে পৌরসভাতে বা সিটি কর্পোরেশনের যে বিচ্ছেদের রেট হাই, অ্যালকোহল এবং অন্য মাদকের কারণে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশনের কারণে। সুতরাং সেগুলিতে যে ক্ষতি হচ্ছে তার চেয়ে আমার সিজিপিনি অনেক ভদ্র একটি রোগ, অনেক সহজ সরল একটি রোগ। বরং আসুন আমরা মাদক মুক্ত থাকি, অ্যালকোহল মুক্ত থাকি এবং আমাদের সিজিপিনিয়া রোগীগুলোকে মনোচিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যাই, তাদেরকে চিকিৎসা করি এবং যথাযথভাবে চিকিৎসা করলে তাদের যে ফলো আপটা সেটাও যেন ঠিক মতো রাখি, যে ওষুধের নিয়মিত ব্যবহার সেটাও যেন ঠিক মতো রাখি। কোনো সাইড এফেক্ট দেখা দিলে সাথে সাথে যেন আমরা চিকিৎসকের সাথে দেখা করি, যেন সেলফ মেডিকেশন না করি, চট করে যেন ওষুধগুলো বন্ধ করে না দেয়, চট করে যেন অন্য চিকিৎসকের কাছে চলে না যায়, অন্য ডিসিপ্লিনের আমরা যেন সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে আসে, তাহলে আপনার রোগীর মনিটরিং ভালো হবে, ফলো আপ ভালো হবে এবং ধারাবাহিক চিকিৎসা ফলাফল ভালো হবে, সে ভালো থাকবে। তো এইটি আমার সাধারণ মানুষের কাছে আমার কথা, যে আপনারা চিকিৎসাকে কন্টিনিউ করবেন, সিজিওফ্রেনিয়া নিয়ে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই, সিজিওফ্রেনিয়া অনেক বেশি ভালো হয়। কে যেন আমাদের বলছিল যে অ্যান্টিসোশিয়াল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আরো ভয়ঙ্কর, হ্যাঁ তার চেয়ে আমার সিজিওফ্রেনিয়া রোগীরা অনেক বেশি নিরীহ, অনেক বেশি আমি মনে করি আমাদের মতো ভদ্র মানুষদের কাছে মানুষ বেশি অ্যাবিউজের শিকার হয়, মুখোশধারী মানুষদের কাছে। বরং আমার সিজিওফ্রেনিয়া রোগীরা যা বলি তাই শুনে, শুধুমাত্র প্যারানয়েড থটস এর কারণে কিছু ভায়োলেন্স করে, সেটাও খুব সহজে চিকিৎসা করা যায়। সুতরাং আমার রোগীকে আপনারা ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আপনারা যারা দেখছেন তারা খুবই ফ্যামিলিতে কারো সিজিওফ্রেনিয়া আক্রান্ত হলে লুকোনোর চেষ্টা করেন, লুকোবেন না, অবশ্যই তাকে চিকিৎসা করবেন, অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। এবং অবশ্যই প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সাইকিয়াট্রি বিভাগ আছে, সরকারি এবং বেসরকারি। আর বড় বড় যেগুলি মানসিক ইনস্টিটিউট, যেমন পাবনা মেন্টাল হসপিটাল, আমাদের শেরেবাংলা নগর জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ সহ আর যত মেডিকেল কলেজ আছে সব জায়গায় সাইকিয়াট্রিস্ট এখন অ্যাভেলেবেল। সুতরাং আপনারা সেখানে আসুন, চিকিৎসা গ্রহণ করুন, নৈরাশ্য যেন আমাদেরকে আক্রান্ত না করে, আমরা যেন আরো বেশি মমতা ভালোবাসা দিয়ে আমার মানসিক রোগীদের সেবা করি। আর আপনি যদি দেখেন যে বিয়ের পরে আপনার মানে কন্যাটি অথবা জামাইটি অথবা কনেটি কোন মানসিক ডাক্তারের চিকিৎসা পেয়েছে, জুলুম করবেন না, তাদেরকে চট করে ডিভোর্স করিয়ে দিবেন না। কারণ এই রোগ যে কারো হতে পারে। এভরিবডি হ্যাজ এ 10% রিস্ক টু হ্যাভ দি মেন্টাল ডিসঅর্ডার ইন হোল লাইফ। ঝুঁকি আছে আমাদের 10 থেকে 15% মানুষ যে কোনো সময় মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে, সিজিওফ্রেনিয়া আক্রান্ত হতে পারে। যিনি আপনার ওয়াইফ ছিলেন, যিনি আপনার স্বামী ছিলেন, সিজিওফ্রেনিয়া হলেই তাকে ডিভোর্স করতে হবে, জীবন থেকে বিতাড়িত করতে হবে তা নয়। এখন আমরা ভালো রেজাল্ট দিচ্ছি, আপনি চিকিৎসা করবেন। কারণ আপনার স্ত্রী মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে, সে শুধু আপনার স্ত্রী নয়, সে আপনার সন্তানের মা। As a mother, she is in the honorable chair. You must not forget this. আপনি আপনার সন্তানের মাকে অপমান করতে পারেন না, যেটা করতে পারেন তার চিকিৎসা করতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানের বাবাকে অপমান করতে পারেন না, যেটা করতে পারেন চিকিৎসা করতে পারেন। স্বামী স্ত্রীর মমতা ভালোবাসা গুলি কমে যেতে পারে, সংঘাত তৈরি হতে পারে, দ্বন্দ্ব হতে পারে, সেগুলিকে রিজলভ করেন। কিন্তু রোগের কারণে যেন বিয়ে বিচ্ছেদ না ঘটান এবং রোগের কারণে যেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স না করেন। আমরা চিকিৎসা ডায়াবেটিসের যেমন চিকিৎসা করলে রোগী ভালো হয়, আমাদের
প্রফেসর আজিজ চমৎকার ভাবে বলেছেন, ডায়াবেটিসে ব্লাড সুগার বেড়ে যায় কারণ ইনসুলিনের ঘাটতি হয়। এখানে আমাদের ডোপামিন বেড়ে যায় এবং বেড়ে গেলে সেই ডোপামিনটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সুতরাং আসুন আমরা চোখ খুলে তাকাই এবং আমরা আলোকিত হই, আমরা আমাদের মানসিক রোগীর পাশে দাঁড়াই, এই রোগে আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াই এবং আমরা যেন লুকোচাপা না করি। আমাদের রোগী আসলে সেই রোগীকে যেন আমরা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাই, সেবা করি এবং সেটাকে মেনটেন করি, আমরা তাদেরকে নতুন জীবন দিতে পারবো। ধন্যবাদ সুস্মিতা, ধন্যবাদ সবুজ, ধন্যবাদ মনের খবর এবং ধন্যবাদ টিয়াপিন এবং জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসকে আমাদেরকে আজকে বিশেষ দিনে, আমি মনে হয় আমার এত বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম আমরা সিজিপিনিয়া দিবস পালন করছি। আমরা ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ দিবস করি, আমরা নানা রকমের দিবস করি, কিন্তু স্পেসিফিক সিজিপিনিয়া বলে যে একটা দিবস এইবার আমরা এটাকে শুরু করেছি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের আজকে প্রোগ্রাম ছিল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে, সেখানে আমরা কথা বলেছি এবং এটা আমাদের জন্য একটি আশার বাণী। সেখানে আমাদের একটি গাইডলাইনের কথা বলা হয়েছে, এখানে আমাদের মাকসুদ বলেছে যে গাইডলাইনটা আমাদের খুব ভালো, কিন্তু সেখানে একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে আজকে প্রফেসর বিধান, ডিরেক্টর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ প্রেজেন্ট করেছেন। সেখানে অনেকগুলো ডাইমেনশন এর কথা উল্লেখ করেছেন প্রফেসর, আমাদের ডাব্লিউপি এর প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে অনেক রিনাউন্ড সাইকিয়াট্রিস্টদের একটি আর্টিকেল প্রেজেন্ট করেছেন, সেখানে অনেকগুলো ডাইমেনশনের কথা বলেছেন। আমার সাইকিয়াট্রিস্টরা যেন সেই ডাইমেনশন গুলো চিনে এবং বুঝে। আলটিমেটলি সেখানে বলা হয়েছে যে ইট ইজ নট ট্রিটমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইজ নট ডাইরেক্টলি লিনিয়ার টু দি গাইডলাইন, অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টকে, প্রত্যেক পেশেন্টকে আমরা আলাদাভাবে দেখতে হবে। প্রত্যেক পেশেন্টের সিজোপিনিয়া বা মানসিক রোগের সাথে সাথে তার দৈহিক রোগ থাকতে পারে, তার লিভারের প্রবলেম থাকতে পারে, কিডনির প্রবলেম থাকতে পারে, আদার ডিজিজ থাকতে পারে, ডায়াবেটিস থাকতে পারে। ইউ মাস্ট হ্যাভ এ কোয়ারি। যদি থাকে তার ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করতে হবে, তার হাইপারটেনশনের চিকিৎসা করতে হবে, লিভারের চিকিৎসা করতে হবে, কিডনির চিকিৎসা করতে হবে, আদার ডিজিজ গুলির চিকিৎসা করতে হবে, কারণ শি ইজ এ হিউম্যান বিং। তাকে আমরা খুব মানসিক রোগী হিসেবে দেখবো না, তারা মানুষ হিসেবে দেখবো। প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা সেইভাবে মর্যাদা দেব। আর সিজোফ্রেনিক শব্দটা স্টিগমাটাইজড হয়ে গেছে, সেজন্য এখন বলা হচ্ছে ডাব্লিউপি থেকে অথবা আমাদের যেসব আমরা অ্যাডভোকেসি করছি, আমরা বলছি যে পারসন উইথ সিজোফ্রেনিয়া, নট সিজোফ্রেনিক, পারসন উইথ অটিজম অথবা অটিজম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিশু। কখনো আমরা অটিস্টিক শিশু বলবো না, সিজোফ্রেনিক্স বলবো না, টু রিমুভ দি স্টিগমা। এইসব ক্ষেত্রে এই কুসংস্কার দূর করতে এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটা জিনিস আমি করি, একটা গল্প বলে, কাহিনী, একটা ঘটনা বলে শেষ করব সুস্মিতা। অনেক বেশি কথা বলে আমি জানি, মাইক পেলে আমি ছাড়ি না, আমাকে থামাতে হয়, তো আমি থেমে যাব, তোমাকে আমি আশ্বস্ত করছি। সেই ঘটনা হচ্ছে আজকের ঘটনা। আজকে আমি একটা রোগী দেখেছি এবং খুব হাই প্রোফাইলের একজন লোক, আমাদের দেশের খুব মানে স্বনামধন্য হাই প্রোফাইলের হাই ক্যাটাগরির একজন লোক তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে লুকিয়ে। আমার কাছে আনার আগে বলে নাই যে আমার কাছে এনেছে, সে এসে খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে। এই দেখতে দেখতে আমি বুঝে গেছি যে সে ওরা কৌশলে এনেছে। তখন তাকে বললাম, আমি বললাম যে আমি প্রফেসর মোহিত, কেমন তুমি কি? সে খুবই স্ট্রংলি রেসিস্ট করছে, গ্রহণ করেছে। So how to establish the threshold? It is also very essential to have the treatment উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে আমরা নিজেদেরকে মনের ডাক্তার হিসেবে যখন পরিচয় দিব, যখন মন কি তারা বুঝতে পারবে, চিন্তা করার ক্ষমতা মন, মেমোরি হচ্ছে মনের অঙ্গ, বিশ্লেষণ করার মতো অঙ্গ, আমার মেধা মনের অঙ্গ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মনের অঙ্গ, পারসিভ করার ক্ষমতা আমার মনে, যখন তারা বুঝতে পারবে তখন মনের সমস্যাটাকে সহজভাবে গ্রহণ করবে এবং স্টিগমা থেকে দূরে থাকবে। সুতরাং আমরা যেন এইভাবে আলোকিত হই এবং আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য জগৎটাকে যেন আলোকিত করতে পারি, শুধু সিজোফ্রেনিয়া নয়। ধন্যবাদ জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস, ধন্যবাদ টিয়াপিন এবং সবাইকে, সবার জন্য ভালোবাসা। জি স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমাদের একজন দর্শক রয়েছেন, সুস্মিতা, একটু আমার ছোট্ট কথা আছে, আধা মিনিট সভাপতির অনুমতি ক্রমে। আমি বোধহয় ভুল করে স্পন্সর ইউনিমেড ইউনিহেলথ বলেছি আর কি। এটা আমি বলবো যে একটা বড় ভুলেই, বিকজ আমার মনে হয় জাস্ট আই উইল ফিনিশ এ প্রোগ্রাম জাস্ট বিফোর দিস প্রোগ্রাম, ওইটা বোধহয় ইউনিমেড ইউনিহেলথ ছিল, ওটা মাথায় রয়ে গেছে। বাট
উই হ্যাভ টু রিয়েলাইজ, আমাদের এটা জানতে হবে এবং সবার জানা উচিত আর কি। আমরা যেখানে আছি, আমরা যারা আছি আর কি, সাধারণের জন্য ততটুকু হয়তো ইম্পর্টেন্ট না। জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস কিন্তু হ্যাজ বিন কন্ট্রিবিউটিং এ লট ফর দি মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ। তারা কিন্তু বিভিন্ন রকম মানসিক রোগের যে ওষুধ নিয়ে আসছে, বা আমাদের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট বলেন, অথবা আমাদের যে সমস্ত সাইন্টিফিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রসারের জন্য, যে সমস্ত কাজ আমরা করছি, তার সাথে কিন্তু জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত আছে। আমি সেটা ভুল করেছি, সেটাই জন্য আমি নিজের মধ্যে একটু না, কোনো ব্যাপার নাই আজিজ, আমি সেটা ক্যাচ করেছি, এজন্য আমি শুরুতেই টিআইপি দিয়ে শুরু করেছি। তুমি খেয়াল করেছো কিনা? জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতি কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আমাদের দর্শকদের একটা প্রশ্ন আছে, তারপরেই আমরা ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর জন্য জাহিদুদ্দিন চৌধুরীর কাছে চলে যাব। তার আগে হচ্ছে একটা প্রশ্ন নিতে যাচ্ছি। রিয়াজুল হক আমাদের একজন দর্শক, তিনি প্রশ্ন করেছেন, সিজোফ্রেনিয়া প্রতিরোধে স্কুল কলেজের কোমলমতি শিশু কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা কতটুকু এফেক্টিভ হবে? স্যার, ওপেন কোশ্চেন। আমি বলি, হ্যাঁ বল। আচ্ছা আজিজ বলো। না, আপনি বলেন, আপনি বলেন। আমি ফিনিশিং তুমি বলো, তুমি যেটা বলতেছো বলো। সচেতনতার জায়গাটা আমরা যেটা আলোচনা করছি আর কি, সচেতনতার জায়গাটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু সাইকিয়াট্রিকে, মনোরোগকে এখন প্রিভেনশনের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা সেখানে প্রাইমারি প্রিভেনশন, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, টারশিয়ারি প্রিভেনশন, এই সমস্ত প্রিভেনশনের কথা বলছি, প্রতিরোধের কথা বলছি। এবং প্রতিরোধটা কিন্তু মূল থেকেই গড়ে উঠতে হবে। যখন মানুষ বড় হয়, আমরা তো জানি যে সিজোফ্রেনিয়ার কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করি, সাইকোলজিক্যাল কজ যেগুলি, সোশ্যাল কজ যেগুলি, সেইখানে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল কজ তো আমরা এখানে আপব্রিঙ্গিং এর কথা বলি, ফ্যামিলির রোলের কথা বলি, স্কুলের রোলের কথা বলি। সুতরাং স্কুলে যদি তাকে বিশেষ করে স্ট্রেস লেভেলটা যাতে কমানো যায়, স্ট্রেস, মানসিক চাপটা কিভাবে কমানো যায়, সেই কাজটা যদি করি, তাহলে কিন্তু সে অনেক কিছু উতরাতে পারবে। আমরা যাই করি না কেন, একটা স্ট্রেস কিন্তু মোস্টলি আমরা দেখি একটা স্ট্রেস প্রেসিপিটেট করে ইলনেসকে, এবং সিজোফ্রেনিয়াকেও স্ট্রেসে মানসিক চাপ তাকে প্রেসিপিটেট করে, মানে তৈরি করে দেয় রোগটাকে। হয়তো তার মধ্যে ভালনারেবিলিটি ছিল, কিন্তু স্ট্রেসের ফলে এটা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এই স্ট্রেসটা কমানোর জন্য যদি কিছু আমরা করতে পারি, স্কুল লেভেলে সেটা প্রকৃষ্ট জায়গা। সেখানে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, স্কুল লেভেলে আমরা যা পড়েছি বা যা জেনেছি, তা কিন্তু এখনো আমাদের মাথায় কাজ করে, এবং সেটাই প্রাথমিক এবং সবসময় অগ্রগামী থাকে। সুতরাং সেই লেভেলে যদি আমরা কিছু জ্ঞান দিতে পারি, সেই লেভেলে কিছু যদি মানসিক চাপ কমানোর ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে খুবই ভালো ফল কিন্তু আমরা পেতে পারি। এটা কি ইম্পর্টেন্ট। সেই সাথে স্কুলের শিক্ষক যারা আছে তাদের এবং গার্ডিয়ানদেরকে, অভিভাবকদেরকে কিন্তু এই ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা গেলে খুব ভালো হবে আর কি। আমার মনে হয় এই রোলটা যদি প্লে করা যায় তাহলে ভালো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অটিজম সম্বন্ধে কিন্তু নিচের ক্লাসে বিজ্ঞানের বইয়ে 9-10 আমার মনে হয় অটিজম সম্বন্ধে বলা আছে, একটি চ্যাপ্টার আছে। তো আমাদের যদি এরকম ভাবে কোনো মানসিক রোগের সম্বন্ধে, আলাদা আলাদা রোগের ব্যাপারে বা মানসিক চাপ সম্বন্ধেও কোনো এরকম ভবিষ্যতে করা যায়, হয়তো আমরা চেষ্টা করতে পারবো। এগুলো যদি করা যায় তাহলে হয়তো আমরা এই চাপটা কমিয়ে দিতে পারবো এবং সিজোফ্রেনিয়া প্রিভেনশন করতে পারবো। কারণ প্রাইমারি প্রিভেনশনের কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। আমাদের আজকে সভাপতি যদি আমাদের আর কেউ কিছু কি অ্যাড করবেন? আমি মোহিত ভাই একটু সামান্য একটু বলতে চাই। আসলে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমরা কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি দেখি, আমরা সবাই জানি, আমরা আসলে, আমি আজিজ ইসলামের সাথে একমত, আমরা কিন্তু চাপ কমাতে যাচ্ছি না। আমরা দিনে দিনে আমাদের বাচ্চাদেরকে দিনে দিনে আমরা চাপ অতিরিক্ত প্রয়োগ করছি। আপনারা তো জানেন আমাদের চাইল্ডহুডের কথাগুলো। আজকাল যে পিএসসি, জেএসসি, যেই একটা যে ধরনের একটা কম্পিটিটিভ গার্জিয়ানদের মধ্যে মনোভাব, এটা শিশুদেরকে প্রভাব ফেলছে। এবং আগের দিনে আমরা তো 11টা 10টা 11টার পরে, আপনি তো জানেন চিটং থেকে আইডিয়াটা জানেন, যে 10টার পরে বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ানো হতো। কিন্তু আজকাল কি করে, বাচ্চারা কিন্তু না ঘুমাই থাকে। আমরা জানি যে এই যে ইনসমনিয়া, স্লিপ ডিস্টার্বেন্স একটা বড় কারণ এই ধরনের রোগের জন্য। এটা একটা স্ট্রেসফুল এনভায়রনমেন্ট। এই সকাল থেকে আমি এমনও দেখেছি, সকালে হুজুর, তারপরে স্কুল, তারপরে আবার টিচার, তারপরে মানে নন স্টপ কন্টিনিউয়াস যে স্ট্রেস, দিস শুড বি প্রপারলি অ্যাওয়ার্ড টু দ্য টিচার্স এন্ড প্যারেন্টস। এটা করলে আমরা মনে হয় আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আমাদের দর্শক যে প্রশ্নটি করেছেন তার উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন। তবে আমি একটি কথা অ্যাড করতে চাই। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে সিজোফ্রেনিয়ার সচেতনতা স্কুল লেভেলে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাপারে তাদেরকে
সচেতন করব। স্পেসিফিক সিজোফ্রেনিয়ার চেয়ে মানসিক স্বাস্থ্যটা কি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে আমরা কিভাবে নিজেকে সুরক্ষা করব, বাচ্চাদেরকে এই সহজ বিষয়গুলোকে আমরা দিব। সিজোফ্রেনিয়া যেহেতু একটি জেনেটিক ডিজিজ, আমাদের দুই ধরনের জিন থাকে, একটা ডমিনেন্ট জিন আর একটা হচ্ছে রেসিসিভ জিন। ডমিনেন্ট জিনের মধ্যে যদি এই রোগের কম্পোনেন্টটা আসে, তাহলে প্রত্যেকটা বংশে একটা পার্সেন্টেজ আছে, সিঙ্গেল প্যারেন্ট হলে কত হয়, বোথ প্যারেন্ট হলে কত হয়, এই পার্সেন্টেজের মধ্যে রোগটা চলে আসে। আর যখন রেসিসিভ জিনের মধ্যে কম্পোনেন্টটা আসে, তখন স্ট্রেস, যে আজিজ যেটা বলেছে, স্ট্রেস থেকে সেখানে হয়তো কয়েকটা জেনারেশনে পরে গিয়ে তার ম্যানিফেস্টেশন হতো, কিন্তু দেখা গেছে যে স্ট্রেসে সেটা ম্যানিফেস্টেশন হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা বাচ্চাদের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এবং চাপ মুক্ত রাখা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে, মাদক বিষয়ে তাদেরকে আমরা সচেতন করব, এটি আমাদের আরাধ্য হওয়া উচিত। সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে তাদের প্রতিরোধের ব্যাপারে তাদেরকে আমরা বুঝাবো, ওটা বড়দের দায়িত্ব। ছোটবেলায় যদি একটি পারিবারিক পরিবেশ থাকে, যে পরিবেশে বাচ্চারা আত্মবিশ্বাসী হয়, সেই পরিবেশের বাচ্চাগুলো স্ট্রেস ফেস করতে পারে, সেই বাচ্চাগুলো নিজেদের ঘাটতিটাকে ধরতে পারে, নিজেদের সক্ষমতাটাকে ধরতে পারে। যখন নিজের সক্ষমতাটাকে ধরতে পারে, সে জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী হয়, যে কোনো স্ট্রেসকে সে মোকাবিলা করতে পারে। ভেরি এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট টু হ্যাভ দি গুড মেন্টাল হেলথ। এইসব গুড মেন্টাল হেলথ কিভাবে পেতে পারে, সেই বিষয়ে আমরা বাচ্চাদেরকে সচেতন করব। ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। সুস্মিতা। জি স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সকল স্যারদেরকে, তাদের এত ব্যস্ততার মাঝখানেও আমাদের ওয়েবিনারে যোগ দেওয়ার জন্য। এবার একদম সর্বশেষে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি মিস্টার জাহিদুদ্দিন চৌধুরী, ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডকে তার বক্তব্য বলার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোদের খবর টিভি আয়োজিত ওয়ার্ল্ড সিজোফ্রেনিয়া ডে 2022 উপলক্ষে আজকের ওয়েবিনার প্রোগ্রামের অনারেবল চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর মোহিত কামাল স্যার, রেসপেক্টেড প্যানেল অফ এক্সপার্টস, all are the legendary psychiatrists of Bangladesh, learned keynote speaker and moderator of today's program, and all audience. Assalamu alaikum. On behalf of myself and General Pharma Management, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to all of you and giving us opportunity to be a scientific partner of this very important program. আপনারা সবাই জানেন, আজিজ স্যার বলে দিয়েছেন, মোহিত কামাল স্যারও বলেছেন, জেনারেল ফার্মা জন্মলগ্ন থেকেই সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের সাথে এবং সাইকিয়াট্রিক সকল ডক্টর ফ্রন্টে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছি এবং গুড প্রফেশনাল রিলেশনশিপ মেনটেন করে আসছি। আপনাদের সাথে আমরা সবসময়ের জন্য আছি। আমাদের এনডিএস প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও আছে, সবাই আপনারা জানেন, বা আপনাদের কোলারের সাপোর্টের মাধ্যমে জেনারেল ফার্মা আজকে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে। উই আর রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল এন্ড গ্রেটফুল টু অল অফ ইউ। এবং জেনারেল ফার্মা অলওয়েজ কোয়ালিটি মেনটেন করে, সেই ট্রাস্ট আপনাদের ফ্রন্টে আমরা অবশ্যই অর্জন করতে পেরেছি। দ্যাটস ওয়াই আপনারা সাপোর্ট দিচ্ছেন এবং আপনারা আপনাদের পেশেন্ট বেনিফিট পাচ্ছেন থ্রু দ্য জেনারেল ফার্মা কোয়ালিটি প্রোডাক্টস। অ্যাজ এ রেজাল্ট মোর দেন 50 কান্ট্রিজ আমরা প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করছি জেনারেল ফার্মার, এবং আমরা নেভার এভার কম্প্রোমাইজ দ্য প্রোডাক্ট কোয়ালিটি। এবং আমরা যে সমস্ত যেই কোয়ালিটি আমরা বাইরে এক্সপোর্ট করছি, সেম কোয়ালিটি আমরা ডোমেস্টিক পেশেন্টে দিচ্ছি, আপনাদের পেশেন্টকে আমরা দিচ্ছি। এই আমাদের কোনো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করি না, অলওয়েজ আমরা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করি। আপনাদের ফ্রন্টে আমরা সবসময় থাকবো এবং আপনাদের সাপোর্টের মাধ্যমে আমাদের সামনের দিনগুলো ভালো থাকবে এবং আমরা যেন আপনাদের সাথে এই ধরনের সাপোর্ট নিয়ে ভালোভাবে থাকতে পারি। এই জন্য যে জেনারেল ফার্মা প্রেসক্রিপশন ড্রিভেন কোম্পানি, আমরা আপনাদের প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে সামনে আগাতে চাই এবং সবসময় আপনাদের ফ্রন্টে থাকবো। এবং আজকের যে আমাদের পাওয়ার ব্র্যান্ড টিয়াপিন, আপনাদের ম্যানেজমেন্ট অফ সিজোফ্রেনিয়া, ড্রাগ অফ চয়েস, প্লিজ কিপ কন্টিনিউ রোলার সাপোর্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ গিভিং আস অপরচুনিটি, এবং আমরা সবসময় আপনাদের ফ্রন্টে থাকবো। থ্যাংক ইউ এগেইন অল অফ ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, অনেক ধন্যবাদ জাহিদুদ্দিন চৌধুরী আপনাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আশা করি ভবিষ্যতে আমরা জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসকে আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টদের পাশে পাবো। স্যার, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি জানিয়ে অলরেডি হচ্ছে প্রায় 11:15টার মতো বেজে গেছে। দর্শক, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে ছিলেন বা পরেও যারা রেকর্ডেড ভার্সন দেখবেন, তাদেরকেও আমরা সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং স্যার, আপনাদের সবার অনুমতি নিয়ে এবং সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে দর্শকদেরকেও শুভরাত্রি জানাচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তীতে মনের খবর টিভিতে আবার কোনো ওয়েবিনারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি সবাইকে। শুভরাত্রি।